बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब इमामतिल अब्द वल मौला वकानत आयशतु यौमुहा अब्दुहा ज़क्वान मिनल मुसहफ़ व वलदिल बग़ी वल अअराबी वल ग़ुलामिल्लज़ी लम यहतलिम लिक़ौलि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यउम्मुहुम अक़रअहुम लिकिताबिल्लाहि तआला। दे बाब के इमाम बुखारी रहमहुल्लाह मुक़्तदा खई चे यो सड़े मौला दे, मौला वजाहत रुस्तु को यो सड़े आबद दे मौला दे आया गई इमाम जोड़े देशी के निशी जोड़े दे। और ब्या बदा हुई चे सैयदा आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा दागे अब्द ग़ुलाम ज़क्वान नमेओ ना बागे लमुंज वर्को मेल मुसहफ़ कुरान बेलास की नहीं वाले दागे नवे को ब्या व वलदिल बग़ी वल अअराबी बाब इमामतिल अब्द वल मौला व वलदिल बग़ी वल अअराबी इबारत बदा सीख इमामतुल अब्द वल मौला व वलदिल बग़ी वल अअराबी वल ग़ुलाम। इमामत दमरई द मौला दारंगे आगा औलाद चिदागा प्लार मालूम नहीं वलदिल बग़ी वला अराबी व बांडची वल ग़ुलामिल्लज़ी आगालक लम यहतलिम चागला अक़लता बुलूग़ तनी रसीदले लिक़ौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द रसूलुल्लाह सल्लम द दे वैना द वजे ची यउम्मुहुम अक़रअहुम लिकिताबिल्लाहि इमामत पर कई दीला आगा सड़े चागा ज़ियात लुस्तिन की दा अल्लाह दी किताब द इमाम बुखारी और बाप के खुद चे आया इमामत द आबद, आबद मने मरए, मौला मने मरएवी ख्वाजात कड़े मरएवी द अल आबद असल माना अर्रक़ीक़ ग़ुलाम द अल्लाह ने सेवा दबल प मिल्कियत कीजिए नागत आब और रक़ीक़ हुई मौला के तवी जे आज़ाद कड़े शे ग़ुलामी ब्या अल आबद अलक़न अल अब्दुल क़न आगे बंदत हुई आगे मरईत हुई चार रक़ीक़ुल कामिल अगर हर लिहाज सर ग़ुलामी बस अलक़न ब्या अल अब्द अल मुकातबी आगम रहे चाग सरा किताबत उशी मालिक अगर तो हुई चे तो मासरा फ़लान तुमरा पैसे जमा का तुमरा ज़मा का वाखला या फ़लानु का किताबत उशी अगर सरा अगर तो अल अब्द अल मुकातब और यो दे अल अब्दुल मुदबर तदबीर मने यो सड़ी सरा यो मरई सरा दा खबर कवल चे कल ज़मलशम नुतब आज़ादे ये तो अल अब्दुल मुदबर दा अक़साम शू आब्द मौला अल अब्दुल क़न अल अब्दुल मुकातब और अल अब्दुल मुदबर। तो दा इमामतुल अब्द वल मौला देखे चाहे इख्तिलाफ निश्त रहे और दा इमाम बुखारी च दा बाब दी दावो लिख दी तो दे मकसद दा हनाफ मुखालफत न रहे बस जमुन खल को दा यो बल तो उधरू लिख चिदा हो गो रजी द इमाम अबू हनीफा द मज़हब खिलाफ अगला गया है मरा असल दारा चे मख के तासुर दिलू द इमाम इत्तिबा लाजिम द तो के इमाम बिलफ़र्ज़ तावेलू कना चे द इमाम नरुस्त बदे अगर पसे पसे बजे दागा इत्तिबा बके दागा ना नमखत लेशे और नागा सरा सरत लेशे उस दा सवाल पैदा की चे दा इमाम का अब्द भी नोम इमाम बुखारी हुई चे आओ और दा पदे वजह वही च सहाबा इकराम पर ज़माने के बेशमेरा मरयान दी चागा आमिलीन दी द रसूलुल्लाह सल्लम पर ज़माने के बेशमेरा खलकदा से चावा उम्मालू गोरा हदीस द मुहद्दिसीन पर नज़र गोरे हाँ दुश्मन म पैदा कवेदा जमुंगा उठान और तरबियत की पर इख्तिलाफ़ के व्या पर दुश्मन पर इख्तिलाफ़ के उसके इमाम अबू हनीफा खबर हो कि जमुंग खलक बेरावल दे जी इमाम बुखारी खिलाफ वेली और कि इमाम बुखारी से खबर होगी न बस टोर खला गल तो लगे तो दाल हदीस तो उर्दू शुरू हो गो रहे नागीदल तो इमाम अबू हनीफा मुख गड़ ना ना दोस्त तरीक़ा दा यो गलत तरीक़ा दा हदीस परे नज़र वाले सड़े तबाकई जहालत तबर से बेख तो दिस इज़ द बड़ा शे
دا سوچ هم کوي او بل اجتهادي اختلافات موږ بار بار ویلي دي چې نه الله په قبر کې تپوس کوي او نه په روز محشر تپوس کوي. ځان له کار مه ګوره. دا اختلاف دغه بنیاد باندې نه دی، دا په دې بنیاد دی چې کله کله یو مولا یا یو عبد هغه عامل شو، نو عامل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یا عامل د صحابي یا عامل د حکومت هغه د مونځ امامي کنه که نه هغه د مونځ امامي. نو سوال دغلته کې پیدا شو چې آیا د دې اتباع هم لازم ده که دیم رهي نو په دې وجه امام بخاري بدلته هم دا خبره وایي. وروسته بیا بل حدیث کې دې پسې چې کوم حدیث راځي وان استعمل حبشي كأن رأسه زبیبا، دا به دې دپاره وایي چې که په تاسو باندې یو مری چې د هغه سر د وچې اوسکې په شان دی، که هغه هم په تاسو امیر جوړ کړی شو د هغه اطاعت لازم دی. دلته خو دا خبره تللی ده چې دلته هغه امیران نه دي مراد کوم چې بقلم خود امیران دي، تنظیمي امیران نه دي د پلان کې جماعت دا امیران دي کې نه دي مراد. دې اسې ظالمانه آیتونه ځان باندې لګوي، حدیث په ځان لګوي. دا سیاسي عمرا دي، هغه عمرا چې هغه ګورنمنټ مقرر کړي. کاش چې زموږ خلک دا رویه لږه سمه کړي، اطاعت د امیر وی لازم دی، لازم دی، ټیک ده. کم امیر په دې دنیا کې په دې پاکستان کې اسلامي جماعتونو څومره دي؟ دیني جماعتونه یو لس وایي که نه ډېر دي؟ خو د هر امیر اطاعت لازم دی که نه؟ بیا هغه حدیث سره به څه کوي چې یو امیر موجود دی او بل د امارت خبرو کی او دویم قتل کړي. دا ګپ شپ مه لګوئ. دا انتظامي خلک دی، هغه شرعي نه دي. د دې ګستاخۍ مستاخۍ کې مه نوځئ. ډېر خو پکې دا کې د قرآن آیتونه هم په ځان فټ کوي چې امرهم شورا بینهم، بیا وایي اذا عزمت فتوکل علی الله. اته یې وایي اخو رسول الله مخاطب دی. دا خو عملی د نبوت مدعیان دي ظالمان. امیر شورا ته جوابدهي، رسول الله شورا ته جوابده نه ده. دومره غلط طریقې سره زمونږ خلق قرآن استعمالوي او خلک یې استعمالي چې ځان ته اهل حق وایي، د قاف په ځای کاف وایي. دا ولې روانې کوي تاسو؟ هغه دا عمرا نه دي مراد، دا سیاسي عمرا دي چې کوم ګورنمنټ تاسو باندې متعین کړل، د هغې اطاعت لازم ده. هلته خو ټول هلته کې پنجازمایي جوړه کړې چې دا حکومت نه دی پکار، لکه تاسو منتخب کولو دی. دا حدیثونه د دې ټولو سیاسیانو د ټولو مسلمانانو خلاف دي. دي حدیث نه مني دي، خپل رای بس مخکې کړی دا رسول. دا خبره تویله چې هغه عمرا نه دي مراد کوم چې مونږ او تاسو منتخب کړي دي چې دا جی فلان کې جماعت ته دی، امیر دی، دا نائب امیر دی، دا انتظامی امر دی. لیکن که د دې امیر مخالفت شي نو هغه به داسې نه وي چې هغه ګندې د الله مخالفت شو. الله چې کوم عمرا ښي ادا نه دي. دا بقلم خود امیران دي، بقلم خود سیکرټریان دي، بقلم خود هېڅ شی نشي کولی. غریبانو په لاس کې هېڅ شی نشته. په دې ما ډېرې جګړې هم کړې وې، الله دې وبخي چا سره چې مې کړې، ډېرې زه مجبوره کولم، ما یې سوال نه پیدا کوي. دا امارتونه دا کوم چې زموږ خلک تقسیموي دا سیاسي دا نه مراد دی. دا هغه عمرا دي چې هغه عاملین دي، هغې د چا نه لاس پرې کولی شي، هغې د بدکارۍ سزا نفاذ کولی شي، هغې یو سړی جیل ته بوتلی شي او جیل نه راوستی شي. ستا امیران دا کولی شي؟ قرآن او حدیث کې چې کوم دي هغه دغه ښیي. دا یو انتظامي څیز دی، که مرګرتیا شوه ټیک ده، که ونه شوه نو مرګرتیا نه ده. انتظامي امر د لاندې وساته. خو دا مه وایه چې د امیر مخالفت دی نو دا داسې شو، دا داسې هېڅ نه دی شوی. تا سره بیا اختلاف راغلی ته کله جومات نه وباسه، کله نه باسه پکې. دا ډېر غلط انداز دی، ډېر غلط طریقه ده. امامت د مرئي عبد خود وپېژنده، مولا منې آزاد کړی غلام. دا دواړه ولې دي؟ وکانت عائشه، سیده عائشه داسې وه چې یؤمها عبدها زکوان من المصحف. زکوان د هغې یو مولا دی، یو مرئي دی. دا کتاب المصاحف دی د امام ابن ابي داود
په دې کې دا حدیث لږ مفصل لیکل دی او صحیح هم دی. ابن حجر اسقلانی رحمه الله تغلیق التعلیق کې دا کم حدیث چې زه اوس وایم د دې په باب کې دی لیکي دا غالبا دویم دل دی. په دویم دل کې صفحه 291 کې دا حدیث کم چې زه وایم اوس دا ټول نقل کړی دی. نو بیا لیکي چې هو اثر صحیح، دا اثر صحیح دی. اثر معنی د صحابي باندې موقوف، د صحابي رائے دا، د سیدہ عائشہ رائے دا چې که زما غلام وي بالفرض ما سره نور کسان شاته ولاړي، هغه غلام مالا تراو مونځ راکوي او هغه حافظ نه د قرآن، نو آیا هغه د مصحف نه ویلی شي؟ نو سیدہ عائشہ وی چې آو ویلی شي. مصحف نه تراو کې قرآن مجید لستی شي. دا قرآن زبانی زوتول ولې ضروری دی؟ د دې وجه دا ده چې قرآن مجید د دنیا نه ختم نشي. د دنیا د حفاظت، د قرآن د حفاظت دوه طریقې وي. علوم القرآن کې دی باندې ما پورا بحث کړی او دا مې لیکلي چې یو جمع ده فی السطور، قرآن کې جمع، کتاب کې جمع کول، او یو جمع ده د قرآن حفاظت قرآن فی الصدور، سینو کې. دا دواړه لازم ملزوم دي. څه خلق داسې پکار دی چې هغوی له قرآن مجید لیکي او ورسره یې، او څه خلق داسې پکار دی چې د هغوی په سینو کې قرآن مجید موجود وي. د دې لپاره چې هغوی د سنت مطابق منظورم کولی شي، یوازې سورې اخلاص ته مه کښېنئ چې بس ماشوموالي کې استاد سورې اخلاص خولی بس هغه سړی مړ شي هغه سورې اخلاص نه وځي. د نور قرآن بس کې ګناه به یا به د الله کلام نه وي. نو عوام علم پکار دي دې طرف ته متوجه شي، او علما علم پکار دي چې هغوی ورته وښیي چې بھائی فلان کې صورت وایي، چیده صورتونه وایي. کم سے کم سنت ورته وښیي چې سنت قرأتونه کم دي، دا صورتونه شته چې د هغې په باره کې وضاحتونه شته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا فلان کې ټایم وی، دا به فلان کې ټایم وی. مثلا سورہ زلزال به رسول الله صلی الله علیه وسلم د سهار په مونځ کې فرض سنت مونځ کې. سورۃ الکافرون به چې کوم دی په دویم رکعت کې وی، دا به د ماښام په مونځ کې وی. په زلزال کې مقصد دا و چې دنیا جن دا راتلونکي د قیامت راتلونکي دی، دنیا ختمېدونکې ده. او سورۃ الکافرون نه مقصد دا و چې د جمی مشرکان نه زمونږ برات. دا سبق به سهار هم زده وته او دا به ماښام هم زده وته. دا فلسفې نه ښیي څوک، دا حکمتونه ځانه به حکمتونه ښیي. نو ډېر شي صورتونه داسې شته لکه د جمعې په ورځ سورۃ الجمعه لوستل، سورۃ الکهف لوستل. دا شته په احادیثو کې که سړی نور نه ښیي نو کم سے کم چې دغه وښیي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به په دې منځونو کې څه ویل. نو دغه صورتونه یې سړی زده کړي، بس ګران کار خو نه دی. زیات نه زیات شپږ یا اته صورتونه به زمونږ خلک قرآن یادول ښه دي، صورت یاسین یادوي. نو اوس که د ختم په نیت یې یادوي نو په ختمونه به کول خلکو په دې که نه غلطه خبره ده. او که نه په دې حیثیت یادوي چې قرآن دی نو ټیک ده. دا صورت المزمل هم تقریبا خلک زوتی نو ختم دپاره زوتی، په دې ختمونه کول هغه ختمونه چې پای پیسې اخیستی شي. او دې دا رخ لږ بدل کړي که نه، یعنې دا یې د ختم دپاره نه کوي، د الله د رضا دپاره دی وکړي. رخ ورله بدل کړي، بنده وایم رخ ورله بدل کړي چې دا سم کړي. تورات، زبور او انجیل چې کوم دی دا به خلکو ته نه و یاد، پای کې د تحریف وجه هم ده کړه. تورات، زبور او انجیل د حفظ مخالفت مه کوئ. البته د هغې حفظ مخالفت وکړئ چې هغه مدرسې والا حافظ جوړ کړي بیا ورته وي چې فلان کې نه به ترجمه نه کوي، د دغې مخالفت وکړه. حفظ ضروری دی، څنګه چې د قرآن مجید قرائت ضروری دی دارنګې حفظ هم ضروری دی. لیکن حافظ صاحب لدا پکار دی چې دی اوس د قرآن مجید معانی او مطالب هم زده کړي، ته صرف الفاظ زده کړل خو دا ضروری دی، دا نه چې ضروری نه ده. خو باید سړی داسې چې هغه کار د هغه ډېر دی بالفرض ښه عالم فاضل دی لیکن کار یې دومره چې قرآن حفظ ته نه وزګارېږي، نو هغه په نفل منځونو کې قرآن مجید نه لوستل کولی شي. د سیدہ عائشہ د روایت مقصد دغه دی. و سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یؤمها غلامها زکوان فی المصحف. آتا قرآن یاد نو نو مصحف به لوستو او د هغې نه به
रकात पूरा कर न बया मुसहफ़ के खुद अमूज़ बे चलो द मिस्र उलमा टोल दे जवाज़ क़ाइल दी ख़ुब पर नफ़ल हो गया लेकिन जो सैयद आयशा के रिवायत दोस्तों अंदर था आगा असल के दे दत्तराओ ब्या और पसे राजी 198 नंबर बांधे आन आयशता नहा आतक़त ग़ुलाम लहा आन दबरिन नमा जता तो वक्ती ता तक़सीम को तदबीर दबर मुदब्बर आगा ग़ुलाम दे च अगत सरा दा शर्त के खुदी शिवी च कला मालिक स्ता मर्शन तो बाज़ादे तो दा ज़कवान च कम दे ता अबू अमर हुई तो दे ग़ुलाम खुदे रागे लेकिन मुदब्बर ग़ुलाम दे कम खल्क दे इस्तला नहीं बार नागी मुदब्बर आगसो की चागा तदबीर खगोलिशी अगर ट्रेंडी मारे खल्क ना उरी दिली दा इस्तलाई लफ्ज़ दे आगा दगा तमदा लुगत तमदा तदबीर न दा आगा सड़े च आगा सरा दा वेली शिवी चे ज मलशम न तब आज़ादे फ़कान या उम्मुहा फ़ी शहर रमदाना फ़िल मुसहफ़ ताका तसरीर फ़काना या उम्मुहा फ़ी शहर रमज़ान फ़िल मुसहफ़ पर रमज़ान के तरावीह के वजह कम दे नागेद लुस्तल गोल चतार चाहता हराम हुए यो सड़े दे आगा डेर शौक़ दे चज़े दे टोल कुरान मजीद पतराओ के ख़त्म कम अतो होते चिन्ह जीना बकेगा ना ताल नजर जी आसान कार होता हो बस कुरान तेरी गुरी उसको स्टैंडो ने बेकस बेशमेरेगा फ़र्ज़ के दो जवाज़ क़ाइल पदीन दी इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह लिखी दलता कि चिदे के असल के तशागुल डेर दे यानी बिया बिया कुरान लगोते ओड़ल दा सड़े मशगूल गई न फ़र्ज़ के नहीं क़ाइल सोख आके एक का दो का सोगी सर पे आना जुदा खबर खुसो क़ाइल नहीं अलबत्ता पर नफलों के और बिलखुसूस पर तरावीह के टोल द जवाज़ क़ाइल दी अगर क़ाइल ही होकर नहीं क़ाइल हो सैयद आयशा के ना तौर तो हराम दशे वेले खबर बदल सैयद आयशा चे गम ऐसा जमुंगा उस्ताह जराना होने ना का लस्तुन का हदिम मिनन निसा या निसा नबी लस्तुन का हदिम मिनन निसाए तासो दनोर खुज़ो पशानते नहीं पदे वजह आगे चे कमकार गए तो नाजायज़ नशे वेले जायज़ दी पदे वजह बाने दा अक्सर उलमा और रायदारा मिस्र की फोटो उलमा दे क़ाइल ली सऊदियान वगैरह टोल क़ाइल ली तो बाहर के दलते कि इमाम बुखारी कम चैप्टर दी मुंगता ता तालीक़न वही नागत तालीक़ चे कम दे इब्न अबी दाऊद ख़त्म करे दे रसूल दे रिवायत बिल्कुल सही दे दगा सड़े चे कम दे अक़रा उल किताबिल्लाह द किताबुल्लाह आलिम हो वलदिल बग़ी वला अरबी बग़ी बग़युन पदे इस्तिलाह के राबत का रहे तो वही वलदुल बग़ी मने वलदुल ज़िना दा ओडे स्पक गणी जमुन खला के स्पक गणी और बाद खला के कत्ल ही हम और चाचे फ़िक़्ह वेरी नागी और तम डेर सब 2 नंबर नज़र गोरी खुसवाल लाए चे दा प्रोडक्ट चे कम पैदा शे वे गलती रद्दा हो कना आए कसान दा चाचे दा कार करे बहुत स्वकल न हुई गलती रह जा रहा और ब्याह दे के दा ऊंच नीच और दा तबकाती तकसीम आया इस्लाम दा कही और कल के मख के मुंगे लड़शू दा अरब निकाह न संगो सही बुखारी के दा अरब निकाह ने लिखा पैगे वो निकाह दाओ मो चिदे जवान जलमे सड़े वो दाग बहादुरी तकड़वाले बड़े मालूम हो तो यो सड़ी च औलाद गोख्त दाग पशान नागा सर बे खबर होगा और चिकल बे सरुविन जपा के बशवान अल तबे ले गला तो चिकल बा हामिल शो दागा न ब्या वरात लख अरबों के दा निकाह हो ये ना कदम ब्रेत और खलक है ना सड़े हैरान चागी इजमरे द ब्रेत होने सी लेकिन आगा दे दलतो के गिरफ्तार हो नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक तो दिन चे कम औलाद पैदाशे हो या कम नसब चलेगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरकरार सातले कना बरकरार ने सातले तेरा पारा सहाबे किराम पर एतराज़ात के इल्मी जायज़ हो रहे दागा बरकरार सातले दे दा प्लान के बिन अबी ही खलक हुई कना ज़ियाद बिन अबी ही दी खुद न पैगम्बर फैसला मनी
دا سره دا یو صاحب قلمکار چې دا فیصله منی زیاد بن ابي هلوه زیاد خو چې د کمپلار زوی دی نو هغه سره نکاح کړی دا جاهلیت د دور نکاح کړی دا او دا غي تصریح په حدیث کې موجود حدیث کې دا غي تصریح موجود ده ما کتاب کې لیکلی دی دا خپل سوچ چې کنه دا یو طرف ته کی خلق خپل سوچ دا مونږ هم وایي دا بدکاری ګناه ده لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه نسبونه بحال ساتلی که بحال نه ساتلی بحال ساتلی هغه صحیح النسب ګرځولې دي ته سوګه او سوګه مچا صحیح نسب نه کړ یو سړی دی بالفرض هغه دغه شان پیدا شوی دی ٹھیک ده ستا طبیعت وی یا بنئ فقها مکروه لګي نو مکروه یو د مکروه د علمي یو د مکروه دا عوام وي کنه دی مکروه هغه ته چې حرام وي نو مکروه خنه ده مکروه ده مکروه هغه سجده چې هغه طبیعت نه اخلي البته فقها چې کله مکروه لیکي او هغه سره تنزیهی لفظ نه یا سیاق سباق چې کوم دی دا هغه نه حرمت معلومیږي ته بیا مکروه تحریمی وي دا دوه قسمه مکروه تحریمی مکروه تنزیهی نو مکروه تحریمی چې کومه حرام او تنزیهی او مکروه تنزیهی دا حلت تنزیهی تو دی مکروه غنی مکروه تنزیهی غنی طبیعت نه اخلي هغه ته مکروه تنزیهی وي لیکن طبیعت سره شریعت تابع کی کنه یو دغه شان سره د عالم فاضل شو نو زمون خلک شاید دغه سره مونږ غني ولې زمونږ مزاج هغه د شریعت ته پاسه دی زمونږ پښتو هم د شریعت ته پاسه را شریعت اتباع کې مونږ نه کوو اعرابي عدالت کې محدثین چې سوال خي نه غي دا وجه نه خي چې دا زنا پیدا دی هغه وی چې کم ولد البغیبی دیکھو عربی وای کنه باندې چی باندې سره یو مخکې مونږ نه کیه اصل کې اعراب اشد کفر و نفاقا و اجدر الله يعلم عدم علم او دا عدم علم په ولد البغی کې مرضی یعنی ولد البغی اکثر بیشتر دا چونکه پلار نه لہذا هغه دغه شان پادش اعرابیان هم داسې پادش خو کوم خپل حال ته وګورو نو موږ خدای الله فضل له نو ولد البغی او اعرابیان یو لیکن موږ ته دین نه معلوم مونږه ته پاره ظاهری ټکو باندې برت اورا دوګ یعنی موست چې کوم سړی مخ کې کې ناغه عالم پکار د مانس یو سړی پښتون دی هر څومره پاک دی هر څومره نډر دی ډېر مالدار دی لیکن دین نه خبر نه دی نو باندې وسګي دا موږ الله سره خکو چې دا سه نه الحمدلله دا سه نه تعالی دین هم نه درځي چاله دین ورزي ناغه دا خبرې نه کوي دا چې دین نه خبر نه دا وړي خبر ورا مخ کې کړي مخ ته کوي به ولد البغی داغه امامت صحیح ده جمهور د قائل دي د دریو سره دلته ابن حجر اسقلانی رحم الله علیه دي چې د جمهور علما په نيز دا جایز دي دارنګ اعرابي خدا کوم وجه چې مونږ خیو یا عبد مرئ او ولد البغی او اعرابي دا دریو پسې د موز د نه کېدو مسله ولې دا د جهالت ته وځي چې دی نه پوي نو موږ دغه مې پویو یعنی اصل سبب معلوم کې د فکر زیاده غره چې دا جهالت دینی ختمول پکار والغلام الذي لم يحتلم د امام بخاری راي دې طرف ترا چې یو الګ چې هغه لا احتلام نه راغلی هغه پسې موز کې دی شي احناف دې قائل نور بشمیر خلک نه قائل خود لم يحتلم دا مطلب نه چې هغه پردو غم نه غوندي کنه ابن حجر اسقلانی رحم الله لکی چې بیشک لم يحتلم خو ممیز وي په دې سوال راځي چې صحابه کرامو کې یو ډل راغلی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دین خودلې دی هغه لګلی دي چې لګلی ورته تاسو کې د هغه سره موسکی کم چې زیات اقرا وي نه وي او ماشوم مخ کې کو دا ماشوم حافظه تیز و په قرآن ورته یادو و دی هغه مخ کې کو دا حجت ګرځي ابن حجر اسقلانی رحم الله دې هم حجت جوړ کړل چې دا دلیل ده د دې چې یو داسې ماشوم چې هغه ډېر ماشومي هغه پسې هم فرض موز کې دی شي هغه یو سوال راځي هغه سوال دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې نه خبر شوی دی
इन्हें ज़माना खो बेशक द नबूवत था खो आया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरे वाक़े न खबर शवे दे च फ़लान की जे के फ़लान की माशूम पसी खलक मुस कई इब्न हजर अस्क़लानी मनी चे ना न दे खबर शवे खुदा हम शाफ़ी देगा ना दा शाफ़ी वल मसलक दे दा मजहबी तासुब आज़न अल्लाह में अड़े नाकार चीज़ दे दिल तदे दा के रागले दे गरीब दे वही च ज़माना द नबूवत ता वाह राजी तो कदा नाजायज़ नूर सहाबा बदे मने कड़े वे जनाब अगर नूरम द मर गिरो अब अगीम दसर ईमान रावड़ो और दसर यो जैतलियो अरे इब्न हजर किताब दे के दा जवाब कड़े देना चदा खो ज़माना द नबूवत वाह रातला बेशक लेकिन अगर कमो कसान ले दे मुंज़ वर कई अहो द मर गिरी तद पशानते कसान दी अगीम बेखबर दी और हदीस के ताखिर के गोरे ना के दा जुमले हम दी च जनानो अगौली दो नो मशरे रहो तौरते अदरा सतर हम लग पट के ना अच्छी बस ईदे अलर नो सुलासी मुजरद बेकार के दल बेरे सड़े दाम वो सत्र औरत जोरी ना दा हदीस जुन के मन हो दा गोलो दा मुमय्यज़ ग़ुलाम ने मुमय्यज़ आपस में उसकी नाबालिग पसे आया द जमी मुस्की कि न की नो ज़ाहिर दा जिंदगी मुमय्यज़ भी मुमय्यज़ मने तमीज़ पके मौजूद है मुराहिक चोर तो आगा सड़े दे बेशक मुंजो की लेकिन दोनों माशूम चागा बान खपला न फ़र्ज दे माने अकली एतराज़ा तुम रजी कन चे माशूम बान खपला मुंज फ़र्ज न दे आगा संग अस्ता इमाम के देश सलात तरावी खुद टिक दा नफल या सुन्नत थी लेकिन फ़र्ज के आया आगा सड़े मक्की के देशी लेकिन ब्यारे जगड़ इकड़ी मुहद्दिसीन आगे तरफ तमज़ है असल खबरदारा चाहिए खुद वाक़ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबर न रहे अद्वैंदा सहाबे किराम दा रद न कई नो पदे वजह न कई चागा सरा कम सहाबी न खुद मरगरी दी ओम दा खल्क आगे इलाके तो दीन ओढ़ दे सतर दा औरत को बुनियादी फ़र्ज दे दोबार के अवदार राजी दा से आगा ग़ुलाम लम यहतलिम इमाम बुखारी दाने हुए सोबी इमाम बुखारी कैद लगी लम यहतलिम माने बुलूग़ तो नहीं रसेदले और इमाम बुखारी दा कौल सही बेहतरीन तवजीदारा चदा मुराहिक लिक़ौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उम्मुहुम अक़रअहुम लिकिताबिल्लाहि तआला दी इमामती बकई आग सड़े चागद अल्लाह दे किताब ज़ियाद कारी भी हदसना इब्राहीम इब्नुल मुंज़िर इब्राहीम बिन मुंज़िर दे इमाम बुखारी उस्ताद और दो वफ़ात शे दे पो 236 हिजरी के अगवी हदसना अनस बिन अय्याज़ अनस बिन अय्याज़ वफ़ात शे 200 हिजरी के अगर हदीस बयानी द उबैदुल्लाह बिन उमर बिन हफ्स 147 हिजरी की वफ़ात थे अगर रिवायत की द नाफ़े ना नाफ़े कम च मौला इब्न उमर मख के बार बार जिक्र शे दे 116 के मर दे अगर नकल की दे इब्न उमर ना सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर बिन ख़त्ताब 73 हिजरी की वफ़ात शे क़ाल लम्मा क़दिमल मुहाजिरून अल-अव्वलून अल-उस्बा कल चे अवल रालल मुहाजिरीन अव्वलीन उस्बता उस्बा से शेर है मौज़िउन बिक़ुबा दा क़ुबा की उज़ैर क़ुबा मदीने मुनव्वरे ना नज़दीक उज़ैर तकरीबन से योनिमा घंटे के वर्त सड़े रसी पैदल बागुनो बानी जी सड़ेगा अगर योनिमा घंटे तकरीबन तो मस्जिद नबवी ने लगी वर्त अलता ये उज़ैर था उस्बा वही क़ब्ला मक़दम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरातलो नमख के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाना और आगले चे नूर सहाबे किराम अलतरो रसीदल कान या उम्मुहुम सालिमुन तो दा अगी इमामती बकोल सालिम दा सालिम सो को दा मौला अबी हुज़ैफ़ा दा अबू हुज़ैफ़ा ग़ुलामो अबू हुज़ैफ़ा ग़ुलामो देख
دے غلام اصل کې د بل چا دی یو زنانه د انصاریه دا هغې غلام دی لیکن دا ابو حذیفه غلام ورته په دې وایي چې دی به هغه سره ډېر ناس پاستو خلکو هغه ته نسبت کړی دی وکانا اکثرهم قرآنا او دی چې کومو د اکثرو په اعتبار د قرآن مجید د لستو قرآن مجید ورته چونکې ډېر زیات یادو د قرآن زیات عالمو د دې وجې نه صحابه کرام په دې مخکې کوه امام بخاری استدلال د دې نه کوي چې صحابه کرام موجود دي او یو غلام مخکې کېږي غلام پسې مونځ کېږي او د امام بخاری دلته کې د وینا مقصد دا دی چې کله یو سړی عامل دی اگر کاغه غلام دی دغه اتباع لازم ده امامتی به ورپسې هم کوي او دغه خبره هم مني ای دپاره بل حدیث ته وګوره حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار بن عثمان 252 ہجری کے مړ دی هغه یې موږ ته حدیث بیان کړی یحیی او دا یحیی بن سعید بن فروخ القطان دی 198 کې مړ دی هغه ته وہی حدیث بیان کړی دی موږ ته شعبہ بن حجاج 160 ہجری کې مړ دی موږ ته حدیث بیان کړی ابو التحیاح نوم یزید بن حمید دی بصرے باشندہ 128 کې مړ دی عن انس د سیدنا انس رضی اللہ عنہ هغه حدیث نقل گئی هغه انس رضی اللہ عنہ حدیث نقل گئی د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا فرمائی اسمعوا واطیعوا وکید خبر منه او اطاعت کوي وان استعمل حبشی اگرچہ پتا سو باندې عامل جوړ کړي شي یو حبشی د حکومت د طرف نه یو حبشی پتا سو باندې امیر جوړ کړي شي کان رأسه زبیبا گویا کې دا غسر زبیبا ده زبیبا اوس کې دوی کشمش دلته کې مراد سره دینا کان رأسه زبیبا دا سالم چې کومه آیدو سالم دا د سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلافت کی وفات شوه دی غزوه یمامه کې امام بخاری رستو حدیث بیانی 7142 نمبر باندې کتاب الاحکام کې وان استعمل علیکم عبد حبشی وویخ ان استعمل علیکم عبد حبشی اوس کا دا او چیخ یو سړی دا هغه سر اوچوي یعنی بد شکل دی بد صورت دی لیکن هغه پتا سو عامل مقرر کړی شنو د هغه اطاعت به لازم وي مونځ به ورپسې هم کوي خپل عقل وزن سره کېږي چې کله حکومت تجویز وکړو بس ټیک ده دا موږ بار بار ویلي زموږ حکومتونه نالایق شوي دي که نه د دې وجه نه د ټول نه بهترین چې کومه ذریعه وه د حکومت سره د خلکو د کنسوینس کولو د جماعت ممبر هغه ته بس ختم شو د جماعت ممبر بنیادی چیز ده رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام تابعین تبع تابعین ډېر وروسته پورې وه دا ټول څیزونه چې کوم دی دا به حکومت کول لیکن حکومت بدیله سیلري مور کوله که تنخوا به ورکوله اوس زمونږ خلک دا کوي چې د هغه نه فایدې خو خپلې اوچتوي خو تنخوا نه ورکوي پکار دا چې دیله تنخوا ورکړی شي او دا د حکومت نمایندګانې حکومت تجویز کوي د دې څنګه چې یو پرنسپل زی بالفرض یو ډي سي زی یا جج زی حکومت د هغې تعین کوي نو دارنګې دا څیزونه به اسلامي حکومتونو فرمان رواګانو کول اوس خو هر سړی چې کوم دی نو هغه ملک په شان دی که نه قل هو الله احد نه ورځي لم یولد لم یولد صاحبان لمونځ نه ورځي نو هغې په مونځ باندې څه کوي اصل شیز دغه دا ته پاتې شو او د هغې نقصان موږ ته دا شو چې فرقواریت ډېر زیات شو پنجپیری لګي نه بل ته به کافر مشرک وایي نابه لګي نو پنجپیریانو ته کافر مشرک وایي حیاتیان مماتیانو پسې لګیا ممبر باندې لګی که مماتیان حیاتیانو پسې لګیا دا فرقواریت د ممبر نه خوري د لوی نقصان دار او خلک ځکه دې پرېښودو ته تیار هم نه دی دا څیزونه چې به کېدل تاسو چې وګورئ د فقهي کتابونو کې ناحق بالامامت څوک
حق بل امامت هغه امیر دی کوم چې حکومت تا تجویز کړی دی. دا په هر یو کلي کې مثلا ستا په کلي کې به کوټوال په نوم یو سړی نو دی به د جمعې منظم کوي، دی به د اختر منظم کوي. که نورو منځونو کې و نو ټیک دا کوي خپل نائب به مقرر وي. دا حق بل امامت دا دی. د جنازې حق بل امامت څوک دی؟ هغه عامل چې ګورنمنټ مقرر کړی دی. زموږ ټول سیاسي نظام اګلم بګلم شو. جمهوریت سره زموږ سیاسي نظام برباد شوی دی او دا زموږ د افراطفری اصل سبب دی. پکار دی چې سیاسي نظام اسلام طرف ته راشي. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې فرمایي چې ان استعمل علیکم عبد حبشی، یا دلته چې کوم وایو ان استعمل حبشی که بالفرض پتاس اگر که پتاس باندې مقرر کړی شي یو حبشي سره. حبشي ولې وایي؟ عمومي طور په ذهن کې دای چې دا کم نسب خلق دی. دا پاغه تعارف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سپکاوی نه کوي. خو یو سړی حبشي دی، تکتور دی، هغه ظالمان هم مشهور دي، سخت هم مشهور دي او سړی ته یریږي هم ډېر. طواف مواف د مخې له راشي که نه بیا د الله پناه پوه شوې. دا زمونږ استاد خو هغې دا تکلی وي نه لږ دی چکلی ورته هم نه ښکارو. د هغه د خپې نه لاندې لس دولس راځي مونږ ډېر تکړی. او چې کله تا ته وي حجر اسود ښکلی ته وي او نو بس لاس به داسې کي بس ښکلا بیا څوک ورتلی هم نه شي والله. نو دا هغې لحاظ سره رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کوي. دا نه چې که نه هغه د حبشیانو رد کوي. هغه د کفر ټول څیزونه د خپله خو لاندې ایښي دي. دې حدیث باندې چونکې دا اشکال راته ځکه ما تاسو ته بطور مثال لا وي خلک په دې دا اعتراض کوي دا وایي تورو خلکو بېعزتي نه ده کړې وی نه. دا خو هغه وخت څه شهرت او هغې مطابق رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي دي چې اگر که دا صحیح ان استعمل حبشي وی دا ویني او دا نه ویني چې کله اذان لازم شو نو بیا اذان چا ویلو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم زید ته وی ته وایا او بلال ته وی هغه ته ویل بلال اندا منک صوتن داغه आवाज ستانه ډېر ندا والی دی اوچت دی هغه ته ته وایا. بیا چا اذان کو؟ بلال. کعبه باندې چا مانګ ویلو؟ بلال. اسلام رنګ منګ پسې نه دی، د سړي شکل پسې نه دی، د انسان خاندان پسې نه دی. د بلال دنیا کې کار دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بچرته ته نه بلال به مخکې و د دې لپاره چې کس گزار راځي چې اما ته ملو شي. دا ورسره وایه ها ځکه چې خلک دا وایي چې دا مشروط و. هغه حدیث کې دا وجه لیکل ده چې یا رسول الله که څه تکلیف راځي څوک حمله کوي نو چې هغې ته زه مخکې یم. د هغې نتیجه وه چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج ته لاړ واپس چې راغی نو ویې فرمایل اسمع خشخشتک قبلی فی الجنه ستا د خپو کشار ما جنت کې ځانه مخکې اورېد. بلال ته څه کار کوي؟ حفاظت خو هغه ته یاد و خو نه بل څه شی دی دا د چا عمل متمثل شي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دې نه مرتبه معلومیږي د سیدنا بلال. هغه چې یا رسول الله ما ته نور څه نه دي یاد خو چې کله او د سو نو 2 رکعات نفل خامخا کوم تاسو نه کوئ که نه نه بل دی اوس دا حق پرست دي چې تباه کړي د دې په عمل نامه کې سنت او نفل نه دا تصور پرې دی ختم کړه دا نفل کوي سنت هم کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل بیا وجه دغه ده یعنې چې ما کله اودس کړی دی نو ما ته یاد نه شي چې ما په دې 2 رکعات نفل نه کړی. دا خپل کې دی کې څه دي دا ډېر د اجر څیز دی. دا ټولې مرتبې سیدنا عمر غوندې سړی چې به کله بلال ته آواز کو نو فرمایل وی سیدنا بلال زمونږ سردار بلال. کله به فرمایل ابو بکر هم زمونږ سید دی زمونږ مشر دی. سید یو خو د پښتنو سید دی که نبی کریم صلی الله اولاد ته سید وی. دا د عربی اصطلاح نه ده دا د عجم اصطلاح ده بالخصوص د پاک و هند. په مکه مکرمه کې وسمره د نبی کریم صلی الله اولاد دي که نه وایي مدینه کې وسمره خو ځان څوک سید نه وایي نه شاه وایي که نه دا مرض دی مونږ کې راغلی چې سید به هم لګي شاه هم وایي. بعد باچا هم نه هغه ته لکه محمد انور یو لوی عالم دی زموږ استاد استاد دی دا خلک سید محمد انور شاه وایي هغه نه سید دی نه شاه دی.
بلا غلو دا ډېرو خلکو کې راغلی ده. محمد انور نوم دی راغه سید نه دی لیس من یعنې په دغې معنی سید نه دی. دا یو ډېر لویه مسله ده زموږ پښتنو کې چې بس نسب نه څه شی جوړ کړی. زبیبه یو خدایي چې هغه وچوي نو که د هغه سر هر څومره وچ دی مطلب دا که بد شکله دی نو به تاسو د هغې امیر اطاعت کوئ کوم چې حکومت په تاسو تعین کړی دی. یا زبیبه توری اگر که هغه توری او اگر که د هغه سر هم توری یعنی که هر څومره بد شکله دی هر څومره کمزور دی لیکن چې په تاسو کله امیر شه د هغې اطاعت به کوئ دې لپاره چې افراد تفریح نه پیدا کېږي. استحکام موجودی او زمونږ د سیاست کمال سره زمونږ د سیاست کمال دا چې اول سړي سره مرګریا او که ستانه حکومت لړ شه نو بیا ته د حکومت د غورځولو کوشش کوې د دې لپاره چې سټیبلیټي نه بس زمونږ د ملک د سیاست نقصان دغه دی. استحکام ته پرېږده یو 10 کاله پرېږده ته یو 2 حکومتونه خپل کار ته پرېږده بیا تماشه کوه دا خلک دی کې عقل هم راغلی او دی وس هم شوي هم خو دا ټول لږه شانتي دي یوازې دا موجوده نه ټول لږه شانتي دي. دا چې کله بل طرف ته یې که نه اقتدار کې نه نو بیا دي کار بدلی. دا ټول سیاسیان دغه شانتي دي موږ هم په دې خوشحالېږو. اوس په دې وجه ملک کې افراتفري ده او یو قسم عدم استحکام دی. نرخونه کله یو ځای نه بل ځای ته رسي امن نشته دی امان نشته دی نو دې کې غلطي څه زمونږ هم شته. باب اذا لم يتم الامام واتم من خلفه په دې باب کې یو حدیث دی. کله چې امام مونځ پوره کړي کله چې امام مونځ اتمام نه کوي او مقتدي مونځ پوره کوي څه مطلب دی؟ امام د هغه په مونځ کې د آداب خیال نه ساتي د عدل خیال نه ساتي د رکوع او د سجود د ټیک طریقې سره اختیار نه ساتي یا بالفرض پای کې سر نفل مستحب عبادات پرې او مقتدي د هغې ټولو خیال ساتي. نو که دا امام حکومت مقرر کړی ده هغې مخکې باب سره چپټر سره متعلق ده. حکومت یو داسې امام تعالی منتخب کو چې هغه مونځ په ټیک طریقې نه کوي آیا ته به بغاوت کوې؟ امام بخاري وی چې نه بغاوت به نه کوي هم دکې امام پسې مونځ کوي دکې امام پسې مونځ کوي دې لپاره چې ستاسو اجتماعیت ته نقصان نه رسېږي. دا چې بار بار زور اچوم چې اجتهادي مسایلو کې لچک ساته اجتهادي مسائل مباحثو کې عوام ته دا مو چې د مونځ نه کېږي استاد نه کېږي پلان کې نه کېږي دا ته بہت مو آیا ورنه هم دا حال وایي دا کم چې ملک روان دی. هر سړی د خپله ذمہ داري ادا کړي هغه ذمہ داري داره چې قوم کې د اجتماعیت پیدا کړي اجتماعیت پیدا کړي په یو موقف دی ودرېږي. او دا عجیبه باب دیکھ دی امام مونځ پوره نه کوي دی کې بیا ډېر عجیب و غریب قیاسونه کوي مجتهدین او هغه د صحابه کرامو د عمل نه ثابت دي. مثلا یو سړی د هغه مونځ وکړي امام مونځ وکړو امام به اودس دی ایریو لکه موطا کې حدیث راځي چې سیدنا عمر بن خطاب د سهار مونځ وکړو هغه مونځ یې په اودسای کې کړو د قوم مونځ شو که ونه شو د قوم مونځ شو موطا کې دغه لیکي د قوم مونځ وشو ده ته مازدیګر یاد شو چې کله دی خپلو پټو ته لړ 2 3 میله بارو د مدینې منوره هلته ورته یاد شو نو هلته یې اودس وکړو د سهار مونځ یې بیا 2 رکعاته وکړو. اوس د احنافو څه طریقه ده احنافو طریقه دا چې دی باقاعده اعلان کوي چې پرون کومه کسان ما پسې پلان کې وخت مونځ کړو نو هغه مونځ ما به اودسۍ کې کړو لہذا تاسو هغه مونځ دوباره راوګرځوئ. د سیدنا عمر د اثر نه فقها دا اخلي نور فقها زموږ نه یعنې شوافی حنبلیان نور ته دا اخلي چې هغه اعلان نه وکړی چې تاسو مونځ وکړئ. دا دلیل دی د خبرې کوم چې امام بخاري دلته چپټر لګوي یعنې د امام مونځ کې څه کمی راغلی دی خو د هغې ذمه دار هغه دی. مقتدي چې مونځ پاکی یې کړی دی پوره یې کړی دی نو د مونځ شوی دی
په حدیث کې اختلاف دغه فقهي غونډه دی هغه دا چې امام باندې آیا اعلان کول ضروری دی نو موږ وایو چې سیدنا عمر اعلان نه وکړ د کراچۍ یو کتاب راځي شنو غونډه کتاب اسلامی طرز فکر یو کتاب دی هغه کې دا مسله ډېر بسط او تفصیل سره لیکل نو بار کې اجتماعیت په پیدا کوو کې سره د قائل نه دی نو هغه تاسو وایي ما په خپل موقف دی ودرېږي په خپل موقف دی هغه ودرېږي که هغه اعلان کوي نو ودرېږي ما ته یاد دي چې زموږ استاد محترم شیخ سید عبدالسلام رحمت الله تعالی علیه دلته کې خان جماعت چې کوم دی که نه دې کې درس شو مازدیګر مونځ یې وکړو سبا یې بیا اعلان وکړو چې پرون کومو کسانو ما پسې مونځ کړو نه هغه دوباره وکړئ ځکه چې زما مونځ نه و شوی زه بیا ودرسم نو کوي دلته علما دا اعلانات پته لګي نه چې وروستو د هغې رایې همدغه وه او که نه بدله شوې وه ځکه چې ما ته د هغه وروستونی قول نه دی معلوم دا به تقریبا څه د 83-84 خبرې غالبا حدثنا فضل بن ابراہیم الاعرج ابو العباس البغدادی 255 کی وفات تے دا د امام بخاری رحمہ اللہ استادانو کرے چې کشر دے من صغار شیوخ البخاری او دا وما قبله بسنه د امام بخاری نے یو کال مخکې مړ شوی دی قال حدثنا الحسن بن موسى الاشيب 290 کې مړ دی هغه موږ ته حدیث بیان کړو عبدالله بن دینار دا وفات نه معلوم هغه نقل کوي د زید بن اسلم نه 136 کې مړ دی هغه نقل کوي د عطا بن یسار هلالی نه 94 کې مړ دی هغه نقل کوي د سیدنا ابو هریره رضی الله عنه نه نقل دار چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال یصلون لكم فإن اصابوا فلكم وإن اخطئوا فلكم وعليهم دا ډېر مشکل حدیث دی دی مختصر لیکن نہایت مشکل د معنی پسر خپو به هم نه پوهېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل یصلون لكم دا ائمه چې کوم دي ستاسو دپاره مونځ کوي فإن اصابوا فلكم کدی ټیکو رسېدل مونځ یې صحیح کړی نو تاسو ته ستاسو مونځ شوی دی وإن اخطئوا که چې دی خطا شو فلكم نو ستاسو مونځ شوی دی وعلیهم او دا غلطی ذمہ داری پاغي باندې ده دا غلطی ذمہ داری پاغي باندې که هغه به اودس او هغه پوښه کارې پوښ یا که هغه بل څه غلطي کړې ده قوم ته نه ده خبر بس د قوم مونځ کی دا حدیث لږ مشکل شو دا چپټر دلته ختمو بندو خو دې وضاحت اصل کې د مسند احمد یو حدیث کوي چې هغه ووایي ان شاء الله دا خبره به سمجھ مسند امام احمد کے جلد 28 اور صفحہ نمبر 560 حدیث نمبر 17323 عقبہ بن عامر فرمائی سمیعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقول ماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوردلی فرمائے لے انہا ستکون علیکم ائمۃ من بعدی زمان رستو آپ تاسو باندې مشران مقرر شي فین صلوا الصلاۃ لوقتها کاغي په خپل وخت کې مونږ کوي فاتم الرکوع والسجود اغه رکوع پورا کوي او سجدم پورا کوي فهي لكم ولهم تدې مون ثواب تاسو د پارم دی او د اغه د پارم دی ولم يصلوا الصلاه لوقتها او کچری دا عمره کوم چې حکومت مقرر کړی دی دی مون خو کوي خو په خپل وخت کې نه کوي ته واسه کې زموږ خال سړی مفتی دی نو کوم ورپسې مونځي ولې ناوخته کړی دی رسول الله صلی فرمایي ان لم يصلوا الصلاة لوقتها په خپل درست ټایم نه کوي ولم يتموا رکوعها ولا سجودها او د دې د رکوع او د سجود اهتمام نه کوي فهي لكم وعليهم فهي لكم د دې مونږ فائدہ ستاسو د پاره ده وعليهم او وبال پاغي باندې مطلب دا چې د مونږ د پاره افراط تفریح
نه پیدا کوي. هر جمعات یو وایم ایستا خیالي په وړه خبره به یو شی شروع وي د استاد ته مونږ کومولې جمعات سلام نه کړ د استاد په مونږ کومولې یاره دې زما زوی چې کم دی نه مړو دی زمونږ جنازې له نو راغله نو چلو شو یعنې ذاتي وړې وړې خبرې به را مخکې کړي او پای باندې د اسخي کړي جدا کوي. دا حدیث صحیح دی او دا د امام بخاری رحم الله د پیش کړی شوی حدیث وضاحت کوي دا حدیث او صحیح حدیث سره مسلم احمد الله نه یو کې اجتماعیت پیدا کړي. دا وړې وړې خبرې باندې م جوړوي. دا مسلک اختلاف هم باندې غلط رخ چې دا حنفي دی او دا شافعي دی او دا مالکی دی او دا حنبلي دی دا اهل حدیث دی دا پنځپیری دا نه پنځپیری دا څه لري کوي موږ چې کوم دی هر مسلمان پسې کېږي. اقول قولي هذا استغفر الله.